Дорогие друзья, добро пожаловать на встречу онлайн-лектория Теософского общества в России. Сегодня мы приветствуем Дугласа Кина, президента Теософского общества в Америке. Дуглас является членом Теософского общества с 1980 года, впервые вступив в организацию в Сан-Антонио, штат Техас, когда учился в медицинской школе. Несколько лет он работал в совете директоров Теософского общества в Америке, сначала в качестве директора Восточного отдела, затем в качестве вице-президента, а в 2023 году был избран президентом. За это время он неоднократно посещал Уитон, Кротону и Адьяр для участия в различных программах и проектах. Он был членом инаугурационного класса программы «Партнеры по Теософии», выступал с докладами во многих ложах на востоке США, в ложе долины Охай и на летнем национальном съезде. Он семейный врач, практикующий более 33 лет, начал свою практику в сельской местности на северо-западе Аляски за полярным кругом. Позже он получил степень магистра общественного здравоохранения в области глобального здравоохранения, после чего в течение 2 лет работал в Лесото, Африка, обучая местных врачей. В настоящее время Дуглас работает медицинским директором учреждения длительного ухода и живет со своей женой Рисой в Нью-Гэмпшире. Тема его выступления сегодня — «Средства, мотивы и возможности. Ключи к преобразованию». Dear friends, welcome to the lecture program of the Theosophical Society in Russia. Today our guest is Duglas Kин, President of the Theosophical Society in America. Douglas has been a member of TS in America since 1980, first joining San Antonio, Texas, while in medical school. He has served several years on the TSA Board of Directors, initially as Eastern Director, then serving as Vice President, and then elected President in 2023. During his time there were many visits to Wheaton, Crotona, and Adyar for various programs and projects. He was a member of the inaugural class of the Partners in Theosophy program. Douglas has presented at a number of lodges in the eastern US, Ojai Valley TS Lodge, and at the Summer National Convention. He is a family doctor who has practiced for more than 33 years, initially in rural northwest Alaska above the Arctic Circle. Late in his career, he earned a Master's of Public Health degree in Global Health, following which he worked in Lesotho, Africa, for 2 years, training native doctors. Douglas is currently an extended care facility medical director and lives with his wife Risa in New Hampshire. And the title of his talk today is Means, Motive and Opportunity, the Keys to Change. Dear Brother Kin, we are very glad to welcome you, and we are ready to start. All right. Well, thank you for having me today. It's delightful to be with you. I'm looking forward to this. I'll do a presentation, then we can have some discussion. This is the first time I've done a Zoom that was translated, so it may take a few minutes to get comfortable with it. So far, the technology seems to be working perfectly, so I'm very pleased about that. So I'm sharing my screen. I have some slides. Some of it's been translated, or the writing's been translated, but I'll add some comments to it as we go along. So thank you. Окей. Большое спасибо за приглашение. Я очень рад быть с вами. Я впервые даю такое выступление через Zoom с переводом, поэтому, может быть, понадобится пару минут, чтобы во всем разобраться, но вот у меня презентация, я показываю ее со своего экрана, на слайдах добавлен перевод, и я буду, конечно, комментировать по ходу выступления то, что мы видим на слайдах. I need to learn to pause after a sentence or two, so it can be translated. Да, мне надо будет не забыть делать паузы, да. So I titled my talk Means, Motive, and Opportunity, the Keys to Change, and I'll talk about a bit
I'll talk why I decided on that title as I get into the talk. Ну, как мы видим, название моего выступления «Средства, мотив и возможности. Ключи к преобразованию». Я начну с того, почему я так назвал свое выступление. Okay, so in 2015 through 2017, I took a position working in Africa, helping to train doctors there. Ну, с 2015 по 2017 год я работал в Африке, работал врачом, и работа моя состояла в обучении местных врачей. And many people asked me about that adventure, what I did there, and more importantly, why I went and how I decided to go. И многие спрашивали меня, что именно я там делал, когда я там работал, и еще более интересно, почему я решил туда поехать и как это произошло. It got me to thinking and reflecting a bit about how we make changes in our life and how decisions come together, sometimes in pieces, sometimes all at once. И это заставило меня задуматься и поразмышлять на эту тему, и вообще на тему, как изменения происходят в нашей жизни, и как складываются решения изменить нашу жизнь, и как эти решения могут приходить все сразу, или же по кусочкам, по частям. So frequently in crime novels or crime movies, the investigators are asking, did the suspect have the means, motive, and opportunity to create the crime? Часто в криминальных романах или в криминальных фильмах мы видим, что следователь задается вопросом, было ли у подозреваемого средства, мотив и возможности, чтобы совершить преступление. And if one of these elements were missing, if there was no opportunity, say, or no means, maybe they had the wrong suspect, so they would look for other possible perpetrators. Если находится, что один из этих элементов отсутствует, например, не было возможности или не имелось средств, то, возможно, следует искать другого подозреваемого. And it occurred to me that these three elements are necessary for any major change, not just for a crime, but for a behavior change. And I applied those to my trip to Africa. И тогда мне пришло на ум, что эти три элемента необходимы для любых больших изменений в жизни, не только для преступлений, но и для любых изменений в поведении человека. Я приложил это понимание к моей поездке в Африку. So I'd like to take a short time to talk about how those elements came together for me when I did my experience in Africa, but then I want to talk about it more generally because I think it applies to most of the changes that occur in our lives. Я бы хотел сейчас вкратце обсудить, как все эти элементы сочетались в приложении к моему опыту в Африке, но потом уже переключиться на более общие рассуждения, потому что, на мой взгляд, эти элементы, это понимание применимо ко всем большим изменениям, которые происходят в нашей жизни. I like to start off with a quotation, and I thought this one was very relevant. The American novelist Kurt Vonnegut wrote that unusual travel suggestions are dancing lessons from God. Я хотел начать с цитаты, и мне кажется, что вот эта цитата очень актуальна. Американский романист Курт Воннегут написал необычные предложения путешествий. Это уроки танцев от Бога. I think this captures the concept that if you do something out of your routine or you stretch yourself to explore something different, it can change you and you can learn about yourself. Это показывает, что если мы выступаем за пределы нашей рутины и делаем какое-то усилие, чтобы испытать какой-то новый опыт, то
это изменяет нас и дает нам возможность узнать о себе что-то новое, что-то большее. So as I mentioned, I'd like to spend just a few slides describing what my experience was when I went to Africa to work for 2 years. И, как я уже сказал, я бы хотел буквально на 2-3 слайдах показать, в чем состоял мой опыт работы в Африке, где я провел 2 года. I have a separate presentation about that experience, and I called it Life and Hope in Lesotho. Lesotho is a small country in Africa that I was living in. У меня есть еще отдельная самостоятельная презентация на эту тему, которую я назвал «Жизнь и надежда в Лесото». Лесото — это маленькая страна в Африке, где я провел эти 2 года. They're in the mountains of eastern South Africa region, and they call themselves the Mountain Kingdom. Они находятся на восточной части Южной Африки, окружены со всех сторон территории Южной Африки и находятся в горной местности, поэтому называют себя Горным Королевством. So this is a picture of Lesotho. It's important to know Lesotho is not a typical African country. Because it's in the mountains, it's at significant elevation, so they don't have the usual problems of a tropical climate. Ну и вот мы видим фотографию пейзажа Лесото. Важно понимать, что это не типичная африканская страна, потому что они находятся в горах и, соответственно, на большой высоте относительно других, и поэтому у них нет обычных проблем тропического климата. So it's Africa that is atypical, and they do get a significant winter season. This is, of course, in May, June, and July because they're below the equator, and it's very common to get snow and ice in the mountains. And when I was there, people often were trapped in the mountains, unable to pass through the roads that were there. И поскольку это очень нетипичный для Африки климат, то у них бывает довольно значительный зимний сезон. Это месяца май, июнь, июль, потому что они в южном полушарии, и часто бывает снег и лед в горах, и даже бывает так, что кто-то застревает в горах, не может пройти по горным путям. И такое было, когда я там находился. This is the location of the country I was in, Lesotho, and you can see from the map it's completely surrounded by the country of South Africa, 360 degrees. И мы видим на карте положение, где находится эта страна, и как мы видим, она со всех сторон окружена территорией Южной Африки. The country itself is about 2 million people, and it's divided into 10 districts, as you can see on the left. В стране проживают около 2 миллионов человек, и она разделена на 10 районов, как мы видим в левой части экрана. The capital is Maseru, as you can see on the left, and it's about a quarter of the people in the whole country live in Maseru. So the rest are spread through small cities and towns and many rural villages up into the mountains. Столица называется Масеру. Около четверти всего населения живет в столице. Остальная часть населения распределена между городами, городками и маленькими деревнями в сельской местности, в горах. It's only been fairly recently that the larger cities have been connected by roads, and the roads have been paved, and there are many still gravel roads going into the district. И только лишь недавно большие города были соединены дорогами, которые были заасфальтированы,
и по-прежнему остается много гравиевых дорог в горах. I've listed the top 10 causes of death in Lesotho. Я привел на слайде 10 основных причин смерти в Лесото. And I've done this for two reasons. The first is, as you can see, of the top 10 causes of death, 4 of the first 5 are from infectious diseases. Я сделал это по двум причинам. Первая причина, как вы видите, из 5 первых в списке 4 первые – это инфекционные заболевания. And number 3 is due to interpersonal violence. So of the top 5, virtually all, at least in theory, are preventable. И еще одна из первой пятерки – это межличностное насилие, то есть в теории, по крайней мере, все 5 первых причин смерти могут быть предотвращены. The other reason I show this slide is because of the very high death rate from HIV. This is several years out of date, but 33% of the deaths at that time were due to HIV infection. Ну, а также мы видим на слайде, что первая причина – это ВИЧ, и этой статистики уже несколько лет, но тем не менее мы видим, что треть примерно людей умирает от этого заболевания. One of the reasons I went to Lesotho is because they have a very high burden of disease, and I've listed some of those here. Lesotho, the very small country of Lesotho, is first in the world in the rate of suicide, first in the world of influenza and pneumonia, first in the world of hypertension deaths, first in the world of low birth weight deaths, and then it goes on from there. Угу. Ну и вторая причина, почему я поехал в Лесото, потому что там очень высокий процент смертности и распространения вот этих заболеваний. И мы видим статистику тоже на экране. То есть Лесото первое по суициду в мире, первое по гриппу и пневмонии, первое по гипертонии, первое по смерти от низкой массы тела при рождении и так далее. Остальное видно на слайде. As in for the major infectious diseases, they were either first or second in tuberculosis and a very close second in HIV at 25%. То есть они занимают либо первое, либо второе место по распространенности основных инфекционных заболеваний. Ну и также мы видим, что суициды и ВИЧ тоже очень сильно распространены. They were also very high in violent deaths, in maternal death rate, and the other parameters you see there. Road traffic deaths, they were 30th in the world out of almost 200 countries. Ну, а также большая проблема с насильственной смертью и с материнской смертностью. Ну и со смертью, связанной с дорожным движением, тоже они на 30-м месте из 200 стран в мире. This is a graph of life expectancy in Lesotho compared to the global life expectancy. It only goes to the year 2013, but as you could see, the life expectancy dropped dramatically in the late 90s and early 2000s. And this, of course, is almost entirely due to the HIV/AIDS epidemic. И мы видим здесь статистику, которая ограничена 2013 годом, но, тем не менее, мы видим, что значит, разницу между ожидаемой продолжительностью жизни в мире и в Лесото, и мы видим, как в конце 90-х и в начале 2000-х произошел большой спад, и это практически полностью связано с эпидемией ВИЧ.
And I have just a couple of pictures. These are ladies in the neonatal ward bringing in their babies after a few weeks after delivery. И я добавил пару фотографий. Это вот женщины в натальном отделении, в больнице, пару недель после родов. Ну, какое-то время после родов. This is one of our registrars or residents doing a obstetrical ultrasound in one of the district hospitals. I worked with him closely for the 2 years I was there. Это один из наших регистраторов, один из наших работников, который делает акушерское ультразвуковое исследование. Я близко с ним сотрудничал вот эти 2 года, которые я был там. This is a picture of our group in 2017. There were 3 faculty members and the rest were registrars. Это фотография 2017 года. Там 3 члена, 3 сотрудника медицинских и остальные работники — это регистраторы. So you can recognize me, and the gentleman all the way to the left in the back was German, but he had spent the majority of his professional career in Lesotho and spoke the native language Lesotho fluently. Вы можете узнать меня на фотографии в правой части, а человек, который стоит в заднем ряду слева, он из Германии, но он провел большую часть своей профессиональной карьеры, вот этого времени профессиональной деятельности именно в Лесото и мог, в частности, говорить свободно на местном языке. The gentleman directly in front of me is the program director, and he actually was the first graduate. Sabaka Malopi is his name. He was the first graduate of the program, but then it stalled for a number of years and had to get a lot of credentialing, and finally was started again a little before I arrived. Посередине стоит директор этой программы. Он был первым выпускником этой программы, потом программа эта на некоторое время застопорилась, ему надо было получить определенные документы, дипломы, и, наконец, он это сделал, и программа вновь начала действовать, и зовут его Сабака Малопи. So I want to talk just briefly of theories of change, why, how we make changes in our life, how we make behavioral changes and social changes. So I want to introduce that a bit before I go further. И прежде чем продолжить, я бы хотел вкратце посмотреть на то, какие теории есть: теории преобразования, теории изменений, как мы меняем наше поведение и как мы изменяем общество вокруг. So there are a number of different theories of change, but I just wanted to touch on one classical theory or a number of steps that lead to behavioral change. Есть, конечно, разные теории на эту тему, но я бы хотел коснуться одной классической теории, которая перечисляет 5 шагов, ведущих к изменению в поведении. So the first step is pre-contemplation. This is before you're considering a change. This is when you're just living your life with your usual daily activities and you have no intention or thought of making a change. Итак, первая стадия называется предварительное размышление или предобдумывание. Это та стадия, на которой человек продолжает жить обычной жизнью, заниматься обычными занятиями. У него еще нет намерения или идеи о том, чтобы что-то менять. Okay. Second step is when you are making a contemplation. For some reason, you're considering the advantages and disadvantages of making a change. Вторая стадия — это когда человек уже начинает размышлять по той или иной причине, он рассматривает преимущества и недостатки возможных изменений, которые он думает сделать. If this is a change for health benefit, you may be considering stopping smoking.
maybe improving your diet, maybe getting more exercise. You haven't made the change yet, but you're considering starting something new. Если это касается изменений в здоровье, то, например, человек может задумываться о том, чтобы бросить курить или улучшить свою диету или приступить к какому-то плану упражнений. Он еще это делать не начал, но он уже начал об этом размышлять. The third stage is determination. This is when you make a decision. You haven't made the change yet, but you've decided you're going to make a change. Usually in this situation, it's attached to some time frame. After, New Year's is a common time to make a change, or you're going to stop smoking next month, or whatever it might be. But the determination is the decision. Третья стадия – это принятие решения. Изменение еще не произошло, но решение сделать это изменение уже принято. И обыкновенно это привязано к какому-то сроку, какой-то временной шкале. Многие люди принимают такое решение с начала Нового года. Это популярный такой вариант. Но в любом случае это может быть следующий месяц или как-то иначе. The fifth step is the action. That is the actual behavior change where you make an intervention and then see a departure from your previous behavior to a new behavior. И четвертый шаг – это, собственно, действие. Само изменение происходит именно здесь, в поведении, и при этом мы видим, что происходит оставление прежнего образа действий в пользу нового образа действий. And then the fifth step is maintenance. You need to continue that change to be successful. You change your diet for a week, it's not going to be of much benefit if you quit smoking for a day. It could be a step to future success, but in and of itself, the decision and the action change needs to be maintained. Пятый шаг – это поддержка нового формата поведения. Для того, чтобы принести пользу, он должен быть поддержан и продолжаться. Если мы, установили новую диету на неделю или бросили курить на день, то это не принесет какой-то значительной пользы. Хотя, конечно, это может быть шагом или ступенью к будущему успеху, но само по себе пользы от этого нету. И поэтому, чтобы эту пользу получить, нам нужно поддерживать вот этот новый режим поведения. So just back to a little bit of my story of going into Africa. И несколько слов об истории того, как я, собственно, поехал в Африку. I had gone to Haiti to do medical work, usually for a week or two. But I started in the year 2000 and made 14 trips there over a period of 13 years. Я ездил на Гаити, чтобы там тоже вести медицинскую работу. Обычно это были поездки на неделю или две. И вот с 2000 года на протяжении 13 лет, и у меня было 14 таких поездок. I would go usually with a group of people in the United States that had connections in Haiti, and we would take a pharmacy or 25 bins of medicines down and set up clinics in churches and schools. И обычно мы ездили туда с группой сотрудников. В США есть сотрудники, которые этой программой занимаются, у которых есть связи, соответственно, с работниками в Гаити. Мы обычно брали с собой где-то 25 наборов лекарств, и на Гаити уже в церквях или в школах мы открывали клиники. But for me, it inspired me to do something with longer lasting effects and something that had a deeper connection and was more sustained. Но я испытывал такой зов делать что-то, что принесло бы более длительный эффект и
та работа, которую я бы делал в этом направлении, пустила бы более глубокие корни. So I was looking for a more sustained experience, and that drove me to make certain decisions. Поэтому я искал такого более долгосрочного и опыта, который приносил бы мне более длительные плоды, и поэтому я думал, как это сделать. The second piece was my experience at home. I'd been in medical practice for 25 years. I was told that I'd be eligible to retire the following year. I didn't want to retire from medicine, but I did want to do something different, and that gave me an opportunity to look at options. И у себя дома я занимался медицинской практикой уже 25 лет, и мне сообщили, что я уже могу выйти на пенсию на следующий год. Я не хотел оставлять медицинскую практику, но это дало мне возможность, но я хотел найти какой-то другой, может быть, более эффективный, или тот, который меня более устраивал бы, интересовал бы меня больше, другой способ вести медицинскую практику, попробовать что-то новое, и вот это дало мне возможность. To continue in my practice in the United States, or even to retire and do little projects, just didn't seem to have the allure to me, the enticement. I was looking for something overseas. When I saw doctors practicing in difficult situations, I was feeling envious of that. И просто продолжать мою практику в США, даже если бы я вышел на пенсию и продолжал бы какие-то вести небольшие проекты, все это не имело для меня большой привлекательности. Я искал какой-то вот практики врачебной, значит, за рубежом. И всегда, когда я видел, что врачи работают в других странах в каких-то очень трудных условиях, я как бы им завидовал. Because I was interested in global health and international health, I started attending global health conferences, and it was always very interesting and inspiring to me to talk to other doctors and other primary care doctors in countries around the world and share experiences with them. И поскольку я интересовался глобальным здравоохранением и международным здравоохранением, то я начал посещать конференции на эту тему. И всегда я чувствовал вдохновение, и всегда мне было интересно общаться с другими врачами, медицинскими работниками по всему миру и делиться с ними опытом, обмениваться. So when I was eligible to retire at my position, I decided to go back to school, to graduate school, and get a graduate degree, a master's of public health, focusing on global health. И когда уже я достиг пенсионного возраста, продолжая работать, я решил получить диплом о высшем образовании в этой области, и вот именно в области всемирного здравоохранения, и так и сделал. That was primarily for three reasons. First of all, I was very interested in the subject matter and excited about discussions about global policy and global intervention. И это было в основном по трем причинам. Мне нравилась сама эта тема, меня очень вдохновляли рассуждения на тему здравоохранения, усилий в области здравоохранения на глобальном уровне по предотвращению разных заболеваний. Secondly, I thought it would give me the skills I needed. I had not practiced, continuously outside the United States, and I needed to have a certain awareness of the material about global health and learn the coursework in order to be of value if I were to work overseas. И, во-вторых, я думал, что это позволит мне обрести те навыки, которые у меня не было, когда я работал у себя дома, и определенное понимание состояния здравоохранения в мире для того, чтобы представлять о себе ценность как врач, когда я бы отправился практиковать за рубеж.
And then thirdly, I hope to make some connections to positions overseas where I could be of value to another setting. Ну и, наконец, я надеялся таким образом установить связи с работниками, с медицинскими работниками в других странах, таким образом, чтобы увидеть, где я буду полезен. Okay, so I felt that multiple factors came together to allow a path for me to open in order to do this work. И поэтому я почувствовал, что вот в этой ситуации несколько факторов, множество факторов соединились для того, чтобы для меня открылся путь вот к этой работе. I had the means. I was able to retire financially. I was secure enough where I could work either on a voluntary basis or for low income in another healthcare setting. И в финансовом плане тоже я чувствовал, что я смогу работать на добровольческой основе, получая очень небольшое вознаграждение за свою работу в каких-то иных условиях. I have 3 grown daughters, but they were independent enough where I did not need to be close by. Certainly technology helped us because we only returned to the United States twice a year, but I was able to travel overseas with my wife. И у меня 3 взрослые дочери, они уже были независимые в достаточной степени на тот момент, таким образом, чтобы мне не было необходимости обязательно находиться с ними рядом. Конечно, технологии помогали в этом направлении, и мы возвращались с женой, я путешествовал с женой, возвращались домой только 2 раза в год. I had the motive. I'd been long interested in global health and very much wanted to assist to my abilities in particularly in settings with poor healthcare. И моим мотивом было то, что я долго интересуюсь глобальным здравоохранением. Я хотел помогать людям вот в условиях, где были большие проблемы в плане именно здравоохранения. And then I had the opportunity. I spent a few months searching for a good fit, a good match, but actually I found a program that was managed by a doctor I had trained with 30 years earlier, and he had set up a connection between Boston University and the government of Lesotho. И потом на протяжении нескольких месяцев я искал хорошую возможность, подходящее какое-то место, куда я мог бы отправиться, и нашел одну программу, которую управлял доктор, с которым я вместе учился 30 лет назад, и он установил связь между Бостонским университетом и правительством Лесото. They had 2 faculty members that you saw earlier, and they were looking for a third faculty member to help with their expanding program. And after discussion, we were both interested in that opportunity. И мы видели на фотографиях 2 медицинских работника из этого коллектива. Они как раз искали 3-го медицинского работника, 3-го врача. И после некоторых обсуждений мы поняли, что мы друг к другу подходим. So reflecting on my particular circumstance and my changes, and also has happened many times previously in my life, I realized that if you have a motivation and a desire for something, very often the opportunity will come. И думая о том, как произошло это изменение, и о том, как это и раньше часто происходило в моей жизни, я нахожу, что если у человека есть мотив или желание, то очень часто получается так, что возможность тоже появляется. Some people refer to this as speaking to the universe.
Некоторые люди говорят об этом как мы разговариваем со Вселенной в этом случае. And however you might reflect on it, it could be an answer to a prayer, it could be the implementation of karma, or the whisper of the universe. But it does appear that when an intention is created, particularly if it's strong, then an opportunity presents itself. Можно, думая об этом, подумать об этом и как об ответе на молитву нашу, и как о реализации кармы, и как посмотреть на это как на опыт Вселенной. Но во всяком случае похоже, что получается так, что если у нас есть сильный мотив или сильное желание, то возможности так или иначе тоже появляются. Okay. So Annie Besant talks about dharma or purpose or duty in life. And one of her very strong recommendations is to do your own work to the best of your ability. Аня Безант размышляет о дхарме, то есть о цели или долге в жизни. И одна из таких очень сильных ее советов, которые она дает, это именно выполнять свою работу с максимальной отдачей. He also says, do not do the work of another. This is doubly harmful because, first of all, it distracts you from doing what would be your own work. And secondly, you are taking away experience from the person that you are taking the work away from. И она также говорит о том, что это вдвойне вредно, потому что, с одной стороны, мы отвлекаемся от своей работы, ну, а во-вторых, мы забираем опыт у того человека, которому этот опыт нужен, забирая у него эту работу, делая эту работу за него. And she also says it's very important not to compare your own work, which is specific to you, to that of another, which is not applicable to your own situation. И также она говорит о том, что не следует сравнивать свою собственную работу, характерную для нас, с работой другого человека, которая неприменима к нашей ситуации. It is very difficult to know the karma and the challenges of another person. We struggle enough trying to determine what our own needs and own karma are. Очень трудно знать карму другого человека и знать, в чем состоят его вызовы, с которыми он сталкивается, потому что нам достаточно сложно разобраться со своими потребностями и определить, в чем наша карма состоит. This is a passage from the Bhagavad Gita, and it says, and do thy duty, even if it be humble, rather than another's, even if it be great. To die in one's duty is life, to live in another's is death. И вот еще отрывок из Бхагавад-гиты, который говорит: «И делай свой долг, пусть даже скромный, а не чужой, пусть даже великий. Умереть, исполняя свой долг, жизнь, а жить, исполняя чужой, смерть». So I want to go through the three components a little more deeply. Means is the ability or method of obtaining a particular result. И мы посмотрим чуть более глубоко на каждую из трех этих составляющих. Средство — это возможность или способ получения определенного результата. So this can be physical, financial, emotional, or logistical support necessary to allow a particular behavior or activity. Это может быть физическая, финансовая, эмоциональная или материально-техническая поддержка, необходимая для осуществления определенного поведения или деятельности. Very often we feel we don't have the means, we don't have the ability, the financial margin in order to do a particular change. Часто мы можем чувствовать, что у нас нет возможности, нет средств, нет финансовых возможностей произвести те или иные изменения, которые мы хотим произвести. This is often a limiting factor in making a decision pertaining to change. We say we would like to do a certain
sacrifice, but we cannot afford it due to obligations in our family and financial limitations. И это очень часто является ограничивающим фактором в принятии нами решения тех или иных изменений, которые мы хотим произвести. Мы хотели бы, скажем, пожертвовать что-то из своего времени, своей энергии, принести какую-то вот полезную жертву, но мы не можем этого сделать из-за того, что мы ограничены предыдущими обязательствами, связанными с семьей или с нашей финансовой ситуацией и так далее. So there are many examples of this, but there may be limited resource. They may be real or perceived. We may have obligations to our family and to our business where we're living. And the idea of making a dramatic change or changing locations seems impossible. И этому можно привести много примеров. Эти ограничения могут быть как реальными, так и мнимыми, кажущимися. Вот. Но может быть так, что когда мы хотим произвести какие-то решительные изменения в нашей жизни, может быть, поменять в том числе и место, где мы живем, в частности, то нам может казаться или мы можем увидеть, что есть определенные ограничения на пути к этому, связанными с семьей, с нашей работой и так далее. Sometimes the restraints are more subjective. We fear that we can't do a particular change, activity, trip, whatever it might be, due to insecurity or due to fear or due to perceived obligation. But these are more changeable. И также существует и субъективное измерение этого, то есть мы можем хотеть произвести вот эти изменения в нашей жизни, но чувствовать, что не можем этого сделать из-за каких-то страхов, неуверенности в себе, и, может быть, тоже обязательств, которые мы воспринимаем, что они у нас есть, но это мы в большей степени способны повлиять на это и изменить это. Nelson Mandela famously said, "It is always thought impossible until it is done." Как говорил Нельсон Мандела, все кажется невозможным, пока это не сделано. Of course, this idea is there are many obstacles, many perceived blockages, but with strong motivation, oftentimes it can be accomplished. There's an old saying, where there's a will, there's a way. Where there's motivation, then means can be overcome. И, конечно, на пути наших стремлений могут стоять многие препятствия, многие блоки, но при сильной мотивации часто обнаруживается, что находится возможность это сделать. Есть такая тоже старая поговорка, что где есть желание, там находится путь. H.P. Blavatsky in The Voice of the Silence writes, "And if he falls, even then he does not fall in vain. The enemies he slew in the last battle will not return to life in the next birth. That will be his." И в «Голосе безмолвия» Елена Петровна Блаватская пишет: «Но даже если он потерпит неудачу, он падет не бесплодно. Враги, сокрушенные им в последней битве, не вернутся к жизни в последующем воплощении его». What she seems to be saying here is that external success is not always the determinant of internal success. If we work hard at a project, even if the project appears to fail, we gain something. We gain strength, we gain experience, we gain insight. So it is worth extending ourselves and trying to be successful, even if we are not ultimately successful in the outer world. We may learn something and develop in the internal world. И похоже, что она говорит нам здесь о том, что внешний успех совсем не всегда является мерой внутреннего успеха. То есть, если человек упорно трудится, даже если проект
не успешен, над которым он работает по внешности, все равно человек обретает волю, обретает опыт, определенное понимание и прозрение. И в этом плане стоит делать усилия, стоит прикладывать усилия, даже если во внешнем мире мы видим, что мы не достигаем успеха, потому что в любом случае мы получаем опыт и развиваемся. We can look at actions in many different ways. The course of action may be chosen because I benefit. If we want to, say, take a job or take a trip, we say, what are the advantages and disadvantages? How do I benefit from this experience? What is good for me? How do I personally gain from this? That's our first consideration. Вот мы можем выбрать тот или иной путь действия по разным причинам. Одна из этих причин может быть, в чем выгода для меня, да, то есть мы можем смотреть, в чем недостатки, в чем преимущество того или иного образа действия и думать, что принесет это мне лично. And then we may, I guess, become more sensitive to other people and the unity of all life, and feel that if there's an opportunity to make a change and we're available to do that, we may feel more, I should do it. There's a need and I have experience, so I should do that, whether it's to my benefit or not. Затем мы можем воспринимать это иначе, то есть стать более чувствительными к другим людям и к единству всей жизни, и поэтому уже подходить к этому с той точки зрения, что если есть возможности, если есть потребность что-то сделать, то это сделают следует, вне зависимости от того, принесет ли это лично мне какую-то пользу. This may come along with a feeling that it feels right. We have an obligation, we have a wish to fulfill needs of others, and when the opportunity comes along, then it feels appropriate, it feels necessary for us to do it. It's an opportunity. We look for opportunities to serve needs when we get to a certain point in evolution. И это также может сопровождаться чувством, что это правильно, это нечто правильное, то, что нужно сделать. Мы испытываем потребность в том, чтобы помогать реализоваться потребностям других. То есть мы понимаем, что это сделать необходимо, и если появляется возможность, мы это делаем, и мы ее ищем, собственно говоря. На этом этапе у нас появляется чувство желания и потребности служить нуждам других. Or very similar to that is, it needs to be done. We can understand that there are many needs in our fellow humans, and if we have an opportunity to be of assistance, then for our own wish, we may want to fulfill that need. И очень близко к этому ощущение или понимание, что это что-то нужное, то, что нужно сделать, мы можем это чувствовать, потому что мы понимаем, что другие люди тоже испытывают много потребностей, у них есть много потребностей, и таким образом у нас возникает собственное желание помочь им эти потребности реализовать, если появляется такая возможность. At some point, we may feel such an obligation to our fellow human beings that if we have an opportunity to help, we can't let it pass. We can't miss that opportunity. И на каком-то этапе мы приходим к тому, или можем прийти к тому, что мы чувствуем такую необходимость и такую обязанность в отношении других людей, что если возможность появляется, мы уже не можем пропустить ее. Мы чувствуем, что мы должны это сделать. There was a piano competition many years ago, Van Cliburn piano competition, and one of the pianists was asked, "Why would you do this? Why would you have long hours of practice, agonizing competition, criticism?"
and little chance for recognition or success. And the person's answer was, I couldn't not do it. I think we get into situations where we're asked why we did something, and the answer is, I couldn't not do it. Много лет назад было соревнование по игре на фортепиано, Клайберн, кажется, оно называется. И вот один из пианистов, когда его спросили, почему он это делает, зачем ему много часов практики, такой упорной работы, потом все эти мучения, связанные с участием в самом соревновании, критика, и мало шансов на признание или успех, и он ответил фразой «я не могу этого не сделать». Вот в английском она с нарушением грамматики идет, поэтому это как бы подчеркивает эту мысль «я не могу этого не сделать». So that means, let's talk about motive for a moment. Motive is notoriously mercurial. It changes, it can change very rapidly and swing up and down. Вот это что касается средств, и мы переходим к мотиву. Давайте посмотрим на мотив. Мотивация славится своей непостоянностью, она может изменяться очень быстро. Clinical example of smoking. I've in my career seen many patients who were smoking and wanted to quit, and they often would say, I've tried everything, nothing works for me. They've failed so many times, they've resigned themselves to being a smoker and just feel powerless to give up the addiction. И клинический пример. В моей практике я встречался с очень многими курильщиками, с пациентами, у которых была эта проблема, и они пытались бросить. Они говорили, что все перепробовали, ничего не работает, так много раз пытались, и не получалось, что они в конце концов сдавались и бессильно смотрели вот на эту ситуацию, приходили к тому, что они думали или чувствовали, что не могут ее изменить. But then an event happens. They may end up in the hospital with pneumonia. They might end up in the ICU with a heart attack. And suddenly they see the direct line between their health and their continued ability to live with the smoking. And they're much more motivated to quit this habit that is so injurious to their health. Но потом многие из них могли оказываться в больнице с разными диагнозами, в частности, сердечный приступ и так далее. И в этой ситуации они видели прямую связь между их привычкой вредной и их, в общем-то, способностью продолжать жить дальше, и с возможностью продолжать жить дальше. И в этой ситуации они обретали намного более сильную мотивацию бросить эту дурную привычку. And at that point, they're much more likely to be successful because they're very invested in the result, and it's going to affect their health going forward. И, конечно, на том этапе они были намного более успешны в этих своих попытках, потому что намного больше мотивации вкладывали в достижение результата. Another example, I use Tai Chi, but there's many. Suppose you're interested in a Tai Chi class, but you're busy, you can't find the time, your motivation is weak, your work schedule is demanding, and it just never gets on the schedule. И другой пример, который я использую, это занятие тайцзи, тайчи. Конечно, здесь много можно привести разного, но то, что я использую, скажем, вам это интересно, вы хотите заниматься, но не можете найти время для этого, ваша мотивация слаба, вы очень заняты, и занятия эти, в конце концов, никак не могут попасть в ваше расписание. And then you suddenly take a class or somehow get very motivated to do the Tai Chi. It becomes a priority, it elevates on your list and in your mind, and then you make the initiative to go find a class that can work with your schedule. Но если мотивация почему-то растет, то этот мотив приобретает некоторый приоритет в вашем списке дел, и в вашем уме он поднимается выше, и вы беретесь за эту инициативу и все-таки находите место в вашем расписании для этих занятий.
and desire to travel. Perhaps you want to visit Europe or Australia, but it never seems to be time and it gets put off year after year. And suddenly your best friend dies unexpectedly, or your brother becomes incapacitated, and suddenly you realize you only have limited years ahead of you, and you're much more likely to prioritize experiences like this. Ну, и еще один пример – это желание путешествовать. Возможно, кто-то вот хочет посетить Европу или Австралию, скажем, и год за годом не находится для этого времени и возможности, но неожиданно умирает лучший друг или брат оказывается прикованным к кровати, и это помогает осознать, что время очень ограничено, которое у меня есть впереди, и это меняет список приоритетов. Joy Mills, writing in her book Reflections, says we need to examine carefully and honestly our own motives and what we may harbor, even unknowingly, in our own inner nature. Джой Миллс в ее книге «Размышления» писала: мы должны тщательно и честно изучить свои собственные мотивы и то, что мы можем скрывать даже неосознанно в своей внутренней природе. So she is saying we have motives that we're aware of, but even motives that we may not know of that can steer behavior. Certainly psychologists and psychiatrists point to this. There may be past traumas, there may be other repressions, and there may be avoidances that we don't even understand the root of. То есть она здесь обращает внимание на то, что есть мотивы, которые мы знаем у нас, но есть и мотивы, которых мы не знаем. И об этом говорят психологи и психиатры. Они указывают на то, что у людей есть некоторые, есть или могут быть прошлые травмы, что-то подавленное в нас, что-то, что мы избегаем в нашем сознании и так далее, и так далее. A little longer quote, but I think it's important. You want me to? Well, I need to read it here, I guess. This is from Annie Besant, her book, The Spiritual Life. And she writes, I just now use the word duty, for that is the first step. It does not matter what your work in the world may be if you begin to do it. Not because it brings you a livelihood, though there is nothing to be ashamed of in that, but slowly, gradually, more and more you do it because it ought to be done, not because you want to gain something for yourself. Then you are taking the first step toward the spiritual life. You are changing your motive. All activities of your day will have a new object. И еще одна цитата из книги Анни Бесант «Духовная жизнь». Она пишет там, что я только что употребила слово «долг», потому что это первый шаг. Неважно, какова ваша работа в этом мире, если вы начинаете выполнять ее не потому, что она приносит вам средства к существованию, хотя в этом нет ничего постыдного, но постепенно все больше и больше вы будете делать ее потому, что это должно быть сделано, а не потому, что вы хотите получить что-то для себя. Тогда вы делаете первый шаг к духовной жизни, вы меняете мотив. У всех ваших действий в течение дня появляется новая цель. So as our motive changes, our object of behavior changes. Motive is primary in what we desire, what we accomplish, how we relate to people. И по мере того, как меняется наш мотив, меняется наше поведение, потому что мотив – это главное в структуре наших желаний, в структуре нашего поведения, все зависит от этого, и меняется то, как мы действуем, меняется то, как мы относимся к людям, если изменяется наш мотив. Finally, let's talk about opportunity. Opportunity comes in many forms. First, I'll talk about predictable examples. И теперь обратимся к
возможности. Возможность приходит во многих разных формах. И сперва посмотрим на предсказуемые примеры. So an example might be if you wanted to go to law school, you have a good idea what it would take to enter law school. You need to achieve a certain academic record, you need to take the entry exam, you need to have recommendations from professors. And if all those are very favorable, then you have a high chance of being admitted to law school. Ну, вот, например, в предсказуемом варианте, если человек хочет поступить в какое-то учебное заведение для изучения юриспруденции, то он представляет себе, что для этого нужно. Для этого нужно определенные иметь академические достижения, определенные оценки по определенным предметам. Нужно, значит, сдать вступительные экзамены успешно и получить какие-то, может быть, рекомендации от профессоров, которые работают там. И если все это успешно выполнено, то у человека есть достаточно высокие шансы для поступления. But then there are unpredictable examples. You may meet a friend of a friend and get invited on a trip that is unusual. You may be working at your job and unexpectedly your boss either leaves or has a medical issue and you're promoted in order to have new responsibilities. Ну, пример непредсказуемого может быть такой пример, что мы встречаемся с знакомым нашего друга, который очень неожиданно предлагает нам какую-то совместную поездку, или же мы работаем где-то, и внезапно наш руководитель уходит на пенсию или уходит из организации, и для нас открывается возможность занять его место из наших предыдущих достижений. Yeah, so you might get transferred unexpectedly, you might form a new relationship that takes you to a different part of the world. Often these are unpredictable. Поэтому эти вещи, связанные с отношениями между людьми, неформальными или рабочими отношениями, часто могут принести такой непредсказуемый опыт. And then there can be sequences of opportunities. There may be a change that seems very trivial. You may get invited to take a class on Eastern religion. You might develop a hobby that leads to different doors. And then one decision, although small, can lead to new decisions. And through a sequence of decisions, you can be in a very different place than if you had made a different choice in the first path. Ну и бывает так, что мы начинаем с какого-то весьма маленького и очень незначительного как будто бы решения. Например, мы можем заинтересоваться каким-то семинаром или курсом по восточным религиям, или у нас появляется какое-то хобби, которое открывает неожиданные двери перед нами. И вот одно решение приводит к другому, другое к третьему, и мы оказываемся в итоге в совсем другом неожиданном месте, чем было бы то место, где мы оказались бы, если бы приняли в начале этой цепочки возможностей другое решение. So I like to use the analogy of pinball, being a pinball. That's when you're passive. You're just thrown from one experience to the next. You don't have independent control. You kind of get thrown where life takes you. И вот пример с пинболом здесь интересный, потому что мы, как вот этот шарик, который падает вниз, и как бы он не выбирает сам, куда ему падать, но он катится туда, куда оказывается необходимым, куда его несет. Вот точно так же человек может в некоторых случаях чувствовать себя таким шариком, потому что однажды принятое решение толкает его сначала к одному, потом к другому, потом к третьему, без какого-то выбора большого. There is some value in that life will take us into experiences that we need to go through, but it's helpful if we're an active participant.
И, конечно, наша жизнь может нас подводить к тому или иному опыту, который мы вынуждены получить, но полезно бывает, если мы являемся активным участником этих событий, а не просто пассивным наблюдателем. If we can see a pathway, I use the idea of a foggy road. It may be very difficult to see far, but if we can see 50, 100 yards in front of us and there's a road, then we can make a long trip of 1,000 miles just by following the path in front of us, even if it's only fairly short in our visible ability. Еще подобный пример этому — это туманная дорога, где трудно видеть далеко, скажем, мы видим какие-нибудь 20 или 50 метров перед нами, вот, но видя таким образом очень маленькое расстояние, мы следуем за тем, куда эта дорога нас ведет, и можем совершить даже очень долгое путешествие в 1000 миль длиной, если хотя бы 20-50 метров мы видим перед собой. Ideally, if we could see the whole road ahead of us, that would show us the way, but very few of us can see the path of our life very far into the future. Вот, и все мы знакомы с с этой аналогией в нашей жизни, мы все следуем по определенному пути, и мы все видим непосредственное пространство перед нами, но очень немногие из нас видят весь путь своей жизни в целом. But we can develop a guiding star, and as long as we can keep one eye on our guiding star and one eye on the path, then we can be secure in our development. И еще есть аналогия с путеводной звездой. Если мы одним глазом смотрим на цель, на путеводную звезду, а один глаз держим на дороге, то тогда мы можем спокойно продолжать свой путь. And I wrote, trusting Dharma, trusting our purpose, trusting our duty. This is our guiding star. If we can know our purpose and understand ourselves, learn about ourselves, then we can apply that and be secure in our knowledge that we will enter an experience that we need to enter and learn from it. И на слайде я написал в конце доверие к Дхарме, то есть к нашей цели или нашему долгу. И это и есть наша путеводная звезда. Нам следует знать нашу цель, изучать и понимать себя. И если мы можем применить это на практике, то мы можем продолжать в безопасности свой путь, зная, что наш опыт приведет нас именно к тому, что нам необходимо. This is a quotation from Master K.H. He says, "As man is a creature born with free will and endowed with reason, whence spring all his notions of right and wrong, he does not per se represent any definite moral ideal. The conception of morality in general relates first of all to the object of motive, and only then to the means or modes of action." И есть цитата от учителя Кутхоми из книги «Размышлений» Джой Миллс. «Поскольку человек – существо, рожденное со свободной волей и наделенное разумом, откуда проистекают все его представления о добре и зле, он сам по себе не представляет какой-либо определенный нравственный идеал. Концепция нравственности в целом связана прежде всего с целью или мотивом, и лишь затем со средствами или способами действия». So the central point here is that we need to have motive first, and only then the means of action will be presented to us. И основной пункт здесь в том, что сначала нам необходимо иметь мотив, а только потом средства или способы действия появятся. So in the Mahatma Letter 92, the Master K.H., writing in defense of HPB, states that motive is everything to us. В письмах Махатм, в письме 92-м, учитель Кутхоми, выступая в защиту Елены Петровны Блаватской, утверждает, что для нас мотив — это все.
So therefore, motive may be the most powerful of the three components. Следовательно, может быть, мотив – это самый мощный из этих трех компонентов. If motivation is present, it may be strong enough to attract the other two. Если мотивация присутствует, она может оказаться достаточно сильной, чтобы привлечь два других компонента. Charles Leadbeater writes in the Masters in the Path, "We can do nothing on our side but steadily work at the improvement of our character and endeavor in every possible way by the study of theosophical works, by self-development and the unselfishness in our devotion to the interests of others, to fit ourselves for the honor which we desire, having within our minds the utter certainty that as soon as we are ready, the recognition will surely come." И Чарльз Лидбетер пишет в книге «Учителя и путь», мы ничего другого не можем сделать со своей стороны, кроме как неуклонно работать над совершенствованием своего характера и стремиться всеми возможными способами путем изучения теософских трудов, саморазвития и бескорыстной преданности интересам других соответствовать той чести, которую мы желаем заслужить, имея в своем сознании полную уверенность, что как только мы будем готовы, признание обязательно придет. And Jeffrey Hodson in The Initiate Life says, "Thus it is that the hope of the world today consists of the translation of exoteric theosophy into its esoteric aspects by increasing the number of individuals. All the accent must be on the question of motive." Oh. И Джеффри Ходсон в книжке «Жизнь посвященного» пишет, таким образом, надежда мира сегодня состоит в том, чтобы все большее число людей переводило экзотерическую теософию в ее эзотерический аспект. При этом акцент должен быть сделан на вопросе мотивации. Master Moria says, "So now, you my Chela, choose and grasp your own destiny." И учитель Мори пишет, так что теперь, мой Чела, выбирай и принимай свою судьбу. Master K.H. writes, "We have one word for all aspirants, try." И учитель Кутхоми пишет, у нас для всех стремящихся одно слово – пытайтесь. So, in conclusion, I want to review just a few points. First, we know that matter is in constant motion. В заключение несколько пунктов. Мы знаем, что материя находится в постоянном движении. Our bodies, our needs, our sense of self is likewise moving. Точно так же движутся наши тела, наши потребности, наше ощущение своего «я». Some prepare and seek change, and others have it thrust upon them. Одни готовятся к переменам и стремятся к ним, с другими они случаются без их желания. I've always felt, even before I was in the Theosophical Society, that if we don't push ourselves, life will push us. Я всегда чувствовал, даже до того, как вступить в теософское общество, что если мы не будем толкать себя вперед, то жизнь будет толкать нас. We are who we are today through a series of circumstances and choices. Мы стали теми, кто мы есть сегодня, благодаря последовательности обстоятельств и тем выборам, которые мы сделали. Through dawning awareness, we can consciously participate in our own development and unfoldment. Благодаря растущей осознанности мы можем сознательно участвовать в собственном развитии и становлении. These comments are not necessarily about the spiritual path, although they may include it. Эти комментарии не обязательно связаны с поиском духовного пути, хотя они могут его включать. It is more about recognizing that choices are a sharing between the rational and the irrational, between the seen and the unseen.
between the expected and the unexpected, between the finite and the infinite. И речь идет скорее о том, чтобы понять, что выбор — это обмен между рациональным и иррациональным, между видимым и невидимым, между ожидаемым и неожиданным, между конечным и бесконечным. It is about the willingness to invite the door to open and then having the courage and determination to walk through it. Дело здесь в готовности пригласить дверь открыться, а затем набраться смелости и решимости войти в нее. In small and large ways, we can attract our own circumstances. И в малых, и в больших масштабах мы сами можем подтягивать к себе обстоятельства. Means, motive, and opportunity often don't come together as a package, at least initially. Средства, мотив и возможности часто не приходят вместе, по крайней мере, на начальном этапе. Perhaps the motive may need to germinate over many years, or perhaps it may be long forgotten when opportunity comes. Возможно, мотив должен прорастать в течение многих лет, а может, ему нужно оказаться уже давно забытым к моменту, когда появится возможность. Instead of a giant leap, we may choose an incremental step, but many steps create a pathway, and a pathway leads to something new. Вместо гигантского скачка мы можем выбрать делать постепенный шаг, но многие шаги создают путь, а путь ведет к чему-то новому. Whether that new thing can be useful to us and to our work depends on multiple factors, but it is likely to change us. И будет ли это новое полезным для нас и нашей работы, зависит от множества факторов, но, скорее всего, оно изменит нас. Are we willing to find out? Готовы ли мы это узнать? Are we willing to try? Готовы ли мы попытаться? Thank you. Спасибо. Thank you very much. It was very interesting and inspiring. I'll stop sharing my screen. Looks Yes. like we did okay with time, huh? Yes, it's wonderful. Yes, and we have half an hour plus for questions and answers and comments. Яна Львовна, прошу вас, пожалуйста. Благодарю вас, Дуглас, за ваш эксклюзивный опыт врачебной практики. И мне хотелось бы узнать, как вам теософия, теософские принципы помогали в такой вот неординарной среде выполнять свой профессиональный долг. Спасибо. Thank you very much, Douglas, for your exclusive experience of medical work. And I would like to ask you, how did Theosophical principles helped you in this unusual, extraordinary environment where you served as a doctor? Well, I think the theosophical principles of unity, brotherhood, inclusion had always made me feel that disadvantaged populations and suffering were the responsibility of all of us. And if there was something I could do to be of assistance, even in a small way, in an imperfect way, I would want to try to do that. Я думаю, что теософские принципы единства и братства и включения всех, не исключая никого, вот эти принципы всегда приводили меня к чувству, что поскольку есть люди, население где-то, которые находятся в нужде и страдают, то это является ответственностью всех нас. И что если я могу сделать что-то, пускай даже малое и несовершенное, то я должен это сделать. Thank you. Любовь. Добрый день. Brother Douglas, thank you very much for your inspiring talk. Thank you very much. У меня два вопроса. Во-первых, хотела бы узнать, как брат Дуглас восстанавливает себя
если погибают больные, потому что у каждого врача есть, как говорится, свое кладбище. И это, конечно же, тяжело. Использует ли он какие-то теософские практики для этого? И второй вопрос, если он захочет ответить, бывают ли такие случаи, когда теософская совесть, теософские принципы противоречат какой-то инструкции, например, при проживании в данной стране? И как поступать в таких случаях? Спасибо. Thank you very much. Yes, I have two questions. First, how do you restore yourself? How do you recreate yourself? Because maybe there are cases, well, usually doctors have some cases in their practice where patients die, and that can really get one downhearted. How do you restore yourself? Sometimes it's difficult. Even when I was working in Lesotho, I would leave the country every 6 weeks or so for restoration and relaxation. My wife and I would drive to one of the cities in South Africa. We would spend a weekend in a regular city, and the fact that they had shopping malls and movies and restaurants and that type of thing. So just some personal relaxation time. Secondly, just talking with my colleagues there, we were trying to plan a program that would help the health of the country. And I was involved at 3 different levels. I was treating patients hands-on, and then I was training registrars, giving lectures on primary care. And then thirdly, I was developing the curriculum so that there would be proper training for these registrars and others that would come along. Ну, во-первых, да, это бывает очень трудно. Вот когда я работал в Лесото, даже каждые 6 недель мы уезжали с женой для отдыха. Мы ехали в какой-то соседний город в Южной Африке, и там просто отдыхали, посещали торговые центры, ходили в кино, в рестораны и так далее. То есть вот такое личное время для расслабления, для восстановления сил. Вот. Ну а также общение с коллегами тоже помогает. Мы вместе планировали программу, которая помогла бы общему здоровью страны. И я как бы был вовлечен в эту работу на 3 разных уровнях. Я, во-первых, сам был практикующим врачом, занимался, собственно говоря, пациентами. Затем я читал лекции регистраторам, то есть медицинским работникам, там давая им образование. И в-третьих, тоже я разрабатывал программу и для них самих, и для других медицинских работников, которые позднее бы стали там обучаться. Can I just add? Also, I would come back to my home country in the U.S. Twice a year for 2 to 3 weeks. Visit my children, visit my friends, visit the Theosophical Society. So that also helped with restoration and keeping me healthy. Ну и, наконец, я, как я уже говорил, возвращался домой в США дважды в год на 2-3 недели для общения с детьми, с друзьями, посещения Теософского общества. Это тоже помогает восстанавливать, отдохнуть и восстановить здоровье. Okay, and the second question was... Вопрос, были ли случаи, когда теософские принципы, может быть, противоречили каким-то инструкциям проживания в другой стране? So the second question was, have you had any situations when your conscious or theosophical principles got into conflict with some situations or instructions, maybe for living abroad in Lesotho or something like that in your practice, and what did you do then? Where it was in conflict with my principles? Well, if you felt that what you should do, theosophically speaking, is in conflict with the situation, with the demands in your life, in something that was not theosophical, that the situation pushed you to do. Oh.
difficult to think of a situation. I can think of one where we had a very ill person in the hospital who had HIV, advanced AIDS, and they were being very aggressive with the treatment, and it got to the point where there was really very little hope for that person. And I had suggested that we move over to palliative care or comfort care. And it wasn't initially unanimous, but eventually we did. So I did have to give some treatment that I thought maybe was not in the best interest of the patient. But eventually it became obvious that he wasn't going to survive, and we came to more of a consensus. I see. Ну, трудно представить такую ситуацию или вспомнить такую ситуацию. Я только могу вспомнить один случай, когда был очень больной человек у нас в больнице, у него была продвинутая стадия СПИДа, и к нему применяли очень такую агрессивную терапию, но было уже мало шансов для излечения, и я, видя это, предлагал паллиативный подход, то есть переместить в хоспис, как-то вот заботиться о нем, да, но изначально не было консенсуса, и было предпринято такое вот лечение, которое было не в лучших интересах этого пациента, потому что ясно было, что не поможет. Вот, но в итоге все-таки консенсус был достигнут между врачами, и его перевели в паллиативный отдел. Окей, у меня тоже есть вопрос, и я хотел спросить, все-таки, если одним словом или одним предложением, какой самый ценный опыт из вот этой работы в Лесото Дуглас вынес, как он его обобщил бы или описал бы? I also have a question. If you could summarize, what is the most precious experience, would you say, from your work in Lesotho? Well, I think realizing that the people that live in Lesotho, and this was also an experience in Haiti, is to realize they're just like me, they're just like us, except for one major difference. I can leave and they can't. They're pretty much stuck in their own community, which they need to be. They need to live their lives in that community. People ask me often why I went to Haiti and went to Lesotho, and I came up with really three primary reasons. One was that we did some medical benefit, with our antibiotics and our medicines. We did some good. Secondly, was just to be with them, to let them know that we care about them, to let them know that somebody is interested in their welfare. And then thirdly, as a reminder to myself that, everyone doesn't have the same advantages that I have. And I need to respect and be aware of people that struggle and suffer in other settings. And probably I can't do an awful lot, but at least I can do small things. И я думаю, что в первую очередь это мне это помогло осознать, что люди в Лесото, и то же самое касается и моей работы на Гаити, что это точно такие же люди, как и я, как и мы все. И только основная разница между нами в том, что я могу уехать оттуда, а они нет. Они, так сказать, застряли в своей среде, но это их общество, это их среда, их сообщество людей, где им нужно жить. Вот, и когда меня спрашивали, в общем-то, почему я решил это делать и поехать и на Гаити, и в Лесото, я в основном пришел к трем причинам. Во-первых, мы на самом деле принесли определенную пользу нашей медицинской работе, непосредственную пользу нашей медицинской работой. Это и связано с применением антибиотиков и с тем лечением, которое мы проводили. Вторая вещь – это то, что мы были с ними. Мы были вместе с этими людьми, и таким образом мы дали понять, показали, что мы заботимся. И есть люди, которые интересуются их благополучием. И третья причина – это чтобы напомнить себе самому о том, что не у всех есть
как бы благополучие, достаток, и что нужно уважать и осознавать других людей, их жизнь, страдания, их в тех условиях, в которых они находятся. И, может быть, мы не могли сделать многого для них, но некоторые, пускай небольшие вещи, мы все-таки могли сделать и сделали. Could I add one more thing on that? We made many close friends in Lesotho when we were there, both my wife and I, and we've kept up with them. My wife is very social, and she's emailing many people there. And the program I was involved in actually won an award for a family medicine program. And they came, as 2 or 3 members of the group there came to the United States to receive the reward. The director of the program visited us in our home in New Hampshire, something I never thought would happen. So actually we have some very close friends there. They've been to the US. My wife and I are planning to go there for a visit next year. So we still have close ties to the region. И еще я хочу добавить, что у нас появилось очень много близких друзей в Лесото, и я, и моя жена. Мы с ними и сейчас общаемся. Моя жена вообще очень общительный человек, она пишет много писем, электронных писем. И вот эта медицинская программа выиграла награду среди медицинских программ. И 1 или 2 человека из группы работников в Лесото приезжали в США, чтобы эту награду получить. Директор этой программы навещал нас у нас дома в Нью-Гэмпшире. И то, что я вообще не мог себе представить, что такое, когда бы то ни было, могло бы произойти. Вот. Ну и в следующем году мы с женой поедем туда навестить наших друзей, знакомых там. Thank you. Well, is this? Go ahead. Thank you very much, Douglas, for your wonderful, very didactic, very well-organized talk. Спасибо большое, Дуглас, за ваше замечательное, познавательное, хорошо выстроенное выступление. And I met you several other times in several other places. Я встречалась с вами несколько раз в разных местах, мы встречались. But unfortunately, you didn't show the size of your heart. You are one of the most compassionate person I know. И вы показали размер вашего сердца, вы один из самых сострадательных людей, которых я знаю. And well, you become an example for all of us that we should strive for union and compassion is the way. Thank you. Thank you. И вы стали примером для всех нас, который показывает, что нам необходимо стремиться к единению и что сострадание – это и есть путь. Thank you very much, he says, and thank you for arranging this. If it wasn't for your asking me and prodding me, it would have been a little intimidating, but I'm very grateful for you arranging this. И спасибо большое, Изи, за добрые слова и за то, что помогли организовать эту встречу, потому что если бы не ваши запросы и напоминания, то, может быть, я и не решился бы выступить. Спасибо. Иван, прошу вас. Спасибо. Я бы хотел привести, наверное, пример на тему мотивации и курения. Одна моя знакомая однажды поделилась со мной. Я начала курить в 16 лет. В 18 лет я заметила, как к этому относятся мальчики, и с тех пор ни разу не курила. И для меня до сих пор это уникальный пример, как какой один человек может достичь того, на что многие люди тратят там, годы и десятилетия. И мой личный вывод из этого, что совершенно, в общем-то, не важно, что нас мотивирует, если движение происходит в нужном направлении. Спасибо. Thank you. I would like to mention one example connected with smoking. I have a friend who shared with me, she said that she started smoking when she was 16, and when she was 18, she noticed how boys react to that, and she dropped immediately.
and never since then she touched that. So that tells me that how a person can achieve very quickly something that others spend decades trying to achieve. So my conclusion is that it doesn't matter really what motivates us, as long as we move in the right direction. Right. Thank you for that example. And I think that also illustrates how motives can change rapidly. The health effects she wasn't so worried about, but the boys didn't like it, so she was ready to drop it. Да, спасибо за этот пример. Он иллюстрирует, как мотивация может быстро меняться, да, то есть в данном случае мы видим, что то, какой эффект это оказывало на здоровье, не очень имело значения, но вот то, что это не нравится мальчикам, то это сразу дало эффект. Любовь, пожалуйста. Я бы еще хотела спросить у Дугласа. Вот меня очень поразило, что очень большой процент самоубийств был в Лесото. Я хотела бы спросить, а где легче вообще жить самим африканцам, в тропической Африке или в горной? И связано ли это, собственно, с социальными проблемами или с тем, что там хуже пищевая база, или вообще с чем связан такой высокий процент самоубийств? Если можно об этом спрашивать. Спасибо. I would also like to ask you, I was a little shocked to see such a huge percent of suicide in Lesotho. And my question is it easier for the Africans to live? Do you think it's easier for them to live in the mountain area or in the plains? Is it connected with that? Is it the social problems? Is it food that is different and somehow difficult to get? And what is it connected with? Can you speak a little bit on that? Thank you. I'm not sure I know definitively, but my impression is it's a fairly violent society. It's a very patriarchal society, so there's a good deal of domestic violence, and the men are expected to earn a living, support their families, and very often they can't. Suicide can be sometimes with firearms. Very often they drink pesticide, which can be very lethal, although sometimes it's ineffective, and then the person can be addressed. Also, there's very little to almost no mental health care there. So if someone is depressed and struggling, there's very little opportunity to speak with counselors. There's some antidepressants available, but it's in a very limited way. So it's probably a combination of many things. I think in the rural areas, it's more subsistence. They're very dependent on the weather. When I was there for 3 summers, 2 of them were droughts, and in the middle year, they had too much rain, so the crops did not do well, which of course had economic consequences. Да, я не уверен, что я могу полноценно ответить на этот вопрос. Точно не могу сказать, да, но само общество, оно такое, в определенной степени проникнуто насилием, и общество патриархальное, это означает, в частности, вот в этом случае, что от мужчин ожидается, что они будут зарабатывать и поддерживать свою семью, но из-за условий получается, что они часто не могут этого сделать. И вот это может вызывать такую вот реакцию людей. Часто они, используют для этого огнестрельное оружие, иногда пестициды принимают, которые могут иметь летальный эффект, но иногда могут и не иметь, поэтому человек может спасти. Вот, и практически нет никакой структуры медицинской для заботы о душевном здоровье людей. То есть когда люди проходят через большой стресс и очень трудно им в жизни, то не с кем поговорить практически. Доступны сильные антидепрессанты, но нет специалистов, которые могут оказать такую помощь. Вот, и в сельской местности эта ситуация очень зависит еще от погодных условий, ситуации, например, с дождем, потому что если дождь выпадает как следует, то
есть урожай, и все как бы более-менее нормально, а вот если дождя долго нет, то урожай не восходит нормально, и это приводит к тяжелым экономическим последствиям и так далее. И вот я думаю, что, наверное, это комбинация многих таких факторов. Thank you. I have another question. You gave two interesting quotations, one by John Mills and another one. Oh, well, first of all, thank you for that verse from Bhagavad Gita. I think it's just marvelous. And one from Joy Mills and another one from Jeffrey Hodgson. So Joy Mills tells us that we should study hidden motive, something that is in us, but we are not aware. So the question is, how do we do it? How do we study the hidden motive? Я поблагодарил за цитаты, за цитату из Бхагавад-гиты, которые я нахожу просто великолепной. И также есть цитата от Джой Миллс и от Джеффри Ходсона. И вот Джой Миллс говорит нам, что нам нужно исследовать скрытый мотив. Тот мотив, который у нас в природе заложен, но мы его не осознаем. И вот вопрос, как нам это сделать? Yes, well, I'm not certain of all the ways to study it, but certainly the hidden motives can exhibit themselves in behaviors. So if we behave in a way that is unexpected, or we behave in a way that doesn't fit the situation, it may be a clue as to what the hidden motive is. I had a friend who had a story, and he was bitten by a dog when he was quite young, and he recovered, but he's had a lifelong fear of dogs. It's probably not so much hidden, he's aware of it, but when he sees a dog on the street, he'll just unconsciously cross the street to the other side to avoid that animal. So maybe that's a more objective example, but if we feel unusually uncomfortable in certain situations, if we have certain phobias, the spiders or open spaces, that may be a clue as to what our motives or own fears are deep inside. Certainly you can do something more formal with therapy, even Jungian regressive therapy, but I think just our behavior can give us a clue to our underlying motivation. Ну, я не уверен, что я могу назвать все способы изучать наши скрытые мотивы, но я полагаю, что они должны как-то, может быть, проявляться в поведении. Если мы обнаруживаем, что ведем себя как-то неожиданно или неподходящим образом к ситуации, как-то неестественно или неадекватно или неожиданно, то это может быть подсказкой нам, в чем наш скрытый мотив, что в нас есть какой-то фактор, который вызывает это поведение. Вот есть такой пример, как я знаю одного человека, которого, когда он был очень молод, укусила собака, и он с тех пор выработался в нем вот этот страх собак. И, конечно, это не очень скрытый мотив, потому что он как бы понимает, откуда это происходит. Но тем не менее видно, как это влияет на его поведение, потому что если он идет по улице и видит собаку, то он, даже не отдавая себе отчет, в этом переходит на другую сторону, чтобы с ней не сближаться. Вот, это более объективный пример, но все-таки принцип тот, что у людей могут быть еще другие иллюстрации этого же принципа, то есть некоторые фобии или какие-то страхи, например, страх перед пауками или перед большими открытыми пространствами и так далее. Вот эта вот реакция у нас подсказывает нам, в чем наши мотивы или в данном случае страхи внутри. Вот. Ну и уже осознав это, мы можем подумать, как с этим быть. В данном случае можно обратиться к какому-то, может быть, лечению, к терапии, может быть, регрессивная терапия там, и так далее и тому подобное. Thank you very much. And the other quotation was by Jeffrey Hodgson, who says that we should translate exoteric theosophy to esoteric aspect. How do you understand that call by Jeffrey Hodgson? И вторая цитата была Джеффри Ходсон, где сказано, что
наша надежда в том, что больше людей будут переводить экзотерическую теософию в эзотерический аспект. Вот что, на взгляд Дугласа, имеется в виду здесь? I puzzled about that a bit myself. I understand that he thinks we should all go, well, Theosophists particularly, or people that are interested in unity, brotherhood, the whole of humanity should go deeper into understanding themselves, should go deeper into understanding their path. And if they do that, then I think they're more willing to obtain control of the lower personality and act more on their deeper, higher nature for the good of others and the good of the world. So I don't think it has to be a formal change. I think anybody can develop, altruism. It doesn't have to be inside the society. It's certainly many other religious traditions or people that have just a social ethic, a social responsibility, can manifest behaviors that are in service to our fellow human beings. The Dalai Lama says that he believes in compassion and empathy and service, and you don't need to participate in any religion to develop these. He feels a global ethic sense is necessary and not particularly anyone being devoted to a particular religion. That's how I understand. Thank you. Да, это несколько такое озадачивающее, может быть, формулировка. Вот, но, насколько я понимаю, он говорит о том, что теософы, которые интересуются единством и братством всех людей, они могли бы глубже в себе осознавать и вот развивать понимание своей внутренней природы и своей внутренней сути, и вот этих вот идей, таких как братство и единство всей жизни. И благодаря этому пониманию в нас возникало бы желание обрести больше контроль над низшей личностью и более эффективно действовать на благо мира, на благо других людей, исходя из вот этой нашей, может быть, можно сказать, более плотного контакта с нашей внутренней природой. Я думаю, что каждый может развивать в себе альтруизм, совершенно не обязательно делать это внутри какого-то общества или сообщества. Есть много религиозных традиций, вот, но есть такие вещи, как просто ответственность перед обществом и проявление поведения, которое направлено на служение братьям и сестрам, людям вокруг, всем живым существам. Далай-лама говорит, что он верит в сострадание, эмпатию и служение, и что для этого совершенно не обязательно участвовать, быть последовательным той или иной религии. То есть речь идет скорее о таком глобальном или фундаментальном этическом чувстве. Well, since there are no more questions, no raised hands that I see, I will ask just one last question. Maybe there is this very famous theosophical formula: study, meditation, and service. So today, clearly, you devoted a lot of attention to service. Can you say a few words about how you maybe study in a theosophical way? And if you practice any meditation, if you feel comfortable to share maybe a few words about that. Yes, I do. I meditate on a daily basis, usually in the morning, and then if the opportunity is there, before the dinner meal. And then I do group meditations here at the Society fairly frequently. For my study, I do reading. Initially, it was prescribed where we read certain books and passages. Now I'm more likely to just find a book that looks interesting to me or an author that resonates with me. I often read the early Theosophical
writers, Penny Besant, Leadbeater, Sri Ram, Taimni. I enjoy reading I.K. Taimni, but many other authors and certainly modern writers as well. In addition to that, I attend talks and listen to as many of the presentations here at the Theosophical Society as I can. Я спросил Дугласа о том, что есть эта известная теософская формула обучения, медитация, служения. И вот сегодня явно, что он уделил очень большое внимание аспекту служения, но не мог ли бы он поделиться немного о том, как он, значит, занимается обучением именно в теософском направлении и медитацией, если он делает, если он хотел бы поделиться. И он говорит, что он медитирует на ежедневной основе утром, обычно до еды, если есть такая возможность. Вот. И также у них проходят групповые медитации в обществе и в теософском обществе. И также в рамках вот своей работы, своего участия в теософском обществе он читает разную литературу. Раньше как-то получалось, что задавали что-то прочитать в рамках тех исследований, которые они делают, может быть, в ложе или в группах, где они обучались или обучаются. Вот. Но сейчас я уже как-то сам нахожу, что мне больше импонирует, и авторы, которые мне близки, которые резонируют, для меня это ранняя теософская литература, такие авторы, как Penny Besant, Leadbeater. Также мне нравится то, что писал Шри Рам и Таймни. Вот, но вообще, на самом деле, многие другие авторы, в том числе и современные писатели. И, конечно, я слушаю выступления, которые проходят здесь у нас в теософском обществе. Ну что ж, на этом, наверное, мы будем завершать. Поблагодарим нашего гостя и закроем нашу сегодняшнюю встречу. Well, dear brother Douglas, thank you very much. The time has come to an end. We are very happy that you have been with us. Thank you for sacrificing your night's sleep. I hope you will manage to rest. It was a wonderful presentation and very precious and valuable experience and many ideas to keep in mind, to think over. Thank you. Well, I would just like to say thank you to all of you. Thank you for inviting me. I hope someday I can meet you and learn more about your lives and your lodges. Maybe I'll meet some of you in Adyar, or if you ever get to the United States, you're more than welcome to come to our headquarters or other lodges in our country. So I welcome you. Thank you very much. Я поблагодарил за выступление, очень вдохновляющее, за много полезных идей, за очень ценный опыт. Дуглас тоже говорит всем нам большое спасибо за приглашение, за возможность встретиться. И надеется, что мы сможем когда-нибудь увидеться, когда-нибудь встретиться, чтобы он смог больше узнать о наших жизнях, о работе в наших ложах и так далее. Может быть, в Адьяре кто-то сможет встретиться. Если кто-то приедет в США когда-нибудь, то очень-очень будут рады. Добро пожаловать и в штаб-квартиру, и в другие места, где присутствует теософское общество. Thank you. Thank you. Спасибо.